నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకునే విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నతోద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, అలాగే సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, వెల్కమ్ సార్. ఓకే సార్, కాల్ ఉన్నారు, కాలర్తో మాట్లాడదాం. తప్పకుండా. వరంగల్ నుంచి రమేష్ గారు. హలో అండి. హలో అండి, నమస్తే సార్. నమస్తే రమేష్ గారు. బాబుది ఇంటర్మీడియట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అది హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి జాయిన్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను సార్. అది ఉంది సార్, ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది కదా బాగా. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి, 1 వీక్ బ్యాక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి అండి. ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి. సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా ఇంకా త్వరలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అంటే థియరీ ప్రాక్టికల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి బాబుకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందంటే కనుక డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వచ్చండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. అలాగే దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇది విశాఖపట్నంలో మనకి 2 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఈ 4 కాలేజీల్లో మీరు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. అక్కడ విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, ఇక్కడ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. వీటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్స్ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా చాలా బాగా ఇస్తున్నారండి. అంటే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్కి మీకు ఫీజులో గవర్నమెంట్ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట. మీరు కనుక ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షను, వైట్ కార్డు ఉంటే కనుక మీకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి. అది కాకుండా మీ బాబుకి ఇంటర్లో కనుక 90% అబవ్ వస్తే కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే మీకు దగ్గరగా 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అదే 80% అబవ్ కనుక ఇంటర్లో వచ్చుంటే కనుక 25,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్దండి. సో ఇవన్నీ చూసుకుని మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి 1 వీక్ అయింది కాబట్టి మీరు వీలైనంత తొందరగా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి. రామారావు గారు. హలో అండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రామారావు గారు. సార్ యాక్చువల్లీ నాది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సార్. ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా బిజినెస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. డెఫినెట్గా అది కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రాము. మీకు బిజినెస్ ఎలా చేయాలి అన్న దాంతోపాటు ట్రైన్ చేయడంతో పాటు మీకు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుతారనమాట. అంటే మీకు ఎంబీఏ అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు డిగ్రీ కాబట్టి సో డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. మాస్టర్స్ అనమాట, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయండి. అంటే మీరే ఆలోచించండి, ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు రిలయన్స్కి వెళ్ళినా లేకపోతే టీసీఎస్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినా ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదండి. అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ. సో ఈ 4 మీద మీరు స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు కాబట్టి 100% ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? బిజినెస్ చేయాలి. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ మీరు
నేర్చుకుంటారు. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ మీరు అంటే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి 2 స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు 4 సో మీకు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి ఉపయోగమైంది ఏంటి, హెచ్ఆర్ మార్కెటింగా లేకపోతే ఫైనాన్స్ మార్కెటింగా, ఇలా మీరే చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ 1 year అయిపోయినాక. అంటే మీకు ఆల్రెడీ 1 year తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మీ బిజినెస్కి కావాల్సిన స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మీకే చాయిస్ ఉంటుంది. మీరు ఆ స్పెషలైజేషన్ చేసి మీ బిజినెస్కి ఉపయోగపడేటట్టు చేయొచ్చండి. ఈవెన్ మీ పేరెంట్స్ యొక్క, మీ పవర్ ఫాదర్స్ యొక్క బిజినెస్ని టేక్ ఓవర్ చేయాలన్నా కానీ ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. లేకపోయినా కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అన్న పిల్లలకు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఉండాల్సిందే. ఏ మనిషి అయినా కానీ బిజినెస్ చేయాలంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో అట్లీస్ట్ మినిమం 2 to 3 స్పెషలైజేషన్స్ చదవాల్సిందే అండి. ఓకే సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు. ఖమ్మం నుంచి దీపిక గారు, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ దీపిక గారు. సార్ నాది బైపీసీ సార్. ఓకే ఓకే. ఇలా మీ దగ్గర ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది కదా సార్? అవునమ్మా. ఇంట్లో ఏమంటున్నారు అంటే ఇలా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోమంటున్నారు, బట్ కానీ నాకు ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. అదే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అంటే సబ్జెక్ట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటాయమ్మా. టోటల్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా కానీ ఈ 2 కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. టోటల్గా మీకు ఏంటంటే 3 yearsలో 6 semesters చదువుకుంటారు కాబట్టి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 5 subjects మినిమం ఉంటాయి, 5 subjects. సో అలా 30 subjects నుంచి 36 subjects దాకా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాంలో ఉంటాయి. సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు టీవీలో ఈ సమయంలో ఈ టైం ఉన్న కొద్ది సమయంలో నేను చెప్పలేను కాబట్టి మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ sun.edu అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన టోటల్ 6 semester సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్డ్గా మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో సబ్జెక్ట్స్ పరంగా ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, వేరియేషన్ ఏంటి అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. ఇకపోతే నేను కొంచెం మీకు ప్రాక్టికల్గా మీకు అంటే జీవితంలో మీరు ఎక్కడ సెటిల్ అవుతారు, ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే దేంట్లో సెటిల్ అవుతారు అన్నది ఏంటంటే పర్సనల్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్, మీకు అంటే మంచి సర్వీస్ చేయాలని ఉంది, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలని ఉంది. అలాంటప్పుడు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ప్రొఫెషనల్గా మీరు హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే మీకు డైటీషియన్ చేస్తారు కాబట్టి మంచి డైటీషియన్గా మీరు అంటే మీకు పబ్లిక్కి మీరు మంచి సలహాలు ఇవ్వచ్చు. అలాంటివన్నీ కూడా మీకు అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. దాంతోపాటు మీకు ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. బికాజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ బిగ్ హాస్పిటల్స్, ఇలా హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. అదే ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక మీరు ఫుడ్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటారు, అంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో మీకు జాబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మీకు అంటే డెఫినెట్గా రెండింటికి కూడా జాబ్స్ అన్నది 100%. మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి అన్నదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ముందుకు వస్తే చాలా బాగుంటుందమ్మా. సో సబ్జెక్ట్స్ చూడండి ఫస్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు ఏ నచ్చుతుంది, ఆ తర్వాత మీరు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మా టీంతో మాట్లాడితే కనుక దే విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ. సో ఇప్పటికే లేట్ అయిందమ్మా, మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి 1 week అయిపోయింది. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే నీట్ మీకు ఇంకా కౌన్సిలింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి చాలామంది బైపీసీ పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎంబీబీఎస్ సీట్ల కోసం అని చెప్పి. సో మీకు ఏమైనా తొందరగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు, నేను డిసిషన్ తీసేసుకుంటాను సార్ అంటే మాత్రం మీరు వీలైనంత తొందరగా కాలేజీని అప్రోచ్ అవ్వండి. విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఈ 5 డిగ్రీ కాలేజీల్లో మీకు ఏ లొకేషన్ మీకు నచ్చుద్దో, ఎక్కడ మీకు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు అక్కడ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తంగా అసలు ఎన్ని కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ రాగానే ఏ కోర్స్ మీరు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు? డెఫినెట్గా మేము ఒక కోర్సుని మేము స్టూడెంట్కి మేము ఈ కోర్స్ చేయండి అని చెప్పి మేము ఎప్పుడు చెప్పమండి. ఫస్ట్ థింగ్ స్టూడెంటే వస్తాడు, ఈ కోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పి మా దగ్గరికి. వీ హ్యావ్ 2 type ఆఫ్ కాలేజెస్ అండి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, రెండోది డిగ్రీ కాలేజెస్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చెప్పే కాలేజెస్ అనమాట. ఇవి ఆ కోర్సు మాత్రమే చెప్తాం. అంటే ఇంటర్ తర్వాత కూడా వాళ్ళ రోజున 10th తర్వాత కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అండి. అంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం, అలాగే మాస్టర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే ఎంబీఏలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. సో ఈ కోర్సులన్నీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తామండి. వీ హ్యావ్ టోటలీ 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, విశాఖపట్నంలో 2, హైదరాబాద్లో 2. అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ వీ హ్యావ్ 5 డిగ్రీ కాలేజ్ అండి. డిగ్రీ కాలేజ్కి వచ్చేపాటికి అన్ని కూడా
ఇంటర్ కానీ +2 కానీ లేకపోతే ఈక్వలెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న కోర్స్ ఏదైనా కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు మా దగ్గర BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ ఈ 2 స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయొచ్చు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఇందాక ఒక ఆడపిల్ల ఫోన్ చేసి అడిగినట్టు BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అండి. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే BPC పిల్లలు కానీ MPC పిల్లలు కానీ మాత్రమే జాయిన్ అవ్వడానికి అర్హత ఉంటుందండి. సో ఈ కోర్సెస్ అన్నీ ఆఫర్ చేయడమే కాకుండా మాస్టర్స్లో వచ్చి MBA కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇందాక మీరు చూశారు కదా, ఒక ఫోన్ కాల్లో ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి మేము బిజినెస్ చేయాలనుకుంటాం. అలాంటి పిల్లలు అవ్వచ్చు, తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుందన్న ఉద్దేశం అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ బాగా వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో మా దగ్గరికి వస్తారు. ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ కోర్స్ని మేము 99% దాని మీదే కౌన్సిలింగ్ చేసి దాంట్లోనే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాము. లేదు స్టూడెంట్ అస్సలు సూట్ అవ్వడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి అంటే కనుక అతనికి అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుద్ది. లేదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎందుకు సూట్ అవ్వడం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి కొంచెం సపరేట్ క్వాలిటీస్ కావాలండి. అంటే ముఖ్యంగా పేషెన్స్ అంటే సహనం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాం అనమాట, ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అలా అని చెప్పి అదర్ కోర్సెస్కి అవసరం లేదని నేను అన్ను. బట్ వీటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఏంటంటే ఒక 10% ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే. సో అది కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాక్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీడే కాలేజ్లో ప్రాక్టికల్స్ జరిగితే స్టూడెంట్ ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. మా కాలేజ్ స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే మా యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క గొప్పతనం IIP ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తూ ఉంటారు, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది పిల్లలకి. దాని మూలంగా పిల్లలకి ఏంటంటే మంచి ఉద్యోగం కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మంచి ఉద్యోగం రావటమే కాదండి, ఆ ఉద్యోగం ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో పిల్లలకు అర్థమవుద్ది. అలాగే మంచి మంచి పొజిషన్స్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అన్నది ఆ స్మార్ట్నెస్ కూడా ఆ చిన్న ఏజ్లోనే వాళ్ళు సంపాదించగలుగుతారు. అందుకనే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలందరూ కూడా చాలా తక్కువ వయసులోనే అంటే 30-35 సంవత్సరాలకి ఒక మేనేజర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. 50,000, 60,000 అంటే ₹1,00,000 జీతాలకు వెళ్ళిపోతున్నారండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా ఇటు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా మేము మెయిన్గా దృష్టిలో పెట్టుకునేది ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే పిల్లలకి ఉద్యోగం అనేది 100% ఇప్పించగలగాలి. అలాంటి ఇప్పించగలిగే ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే మేము రన్ చేస్తాము. అలాంటి ప్రోగ్రామ్సే పిల్లలు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ రోజు బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. ఓకే సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఏ హోటల్స్లో కంప్లీట్ చేసిన వారికి అవకాశాలు ఉంటాయి, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కూడా? మా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 20 years అయిపోయిందండి. సో మాకేంటంటే వరల్డ్ వైడ్ అన్ని బ్రాండ్స్తో కూడా మాకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాండ్స్తో కూడా టైఅప్స్ ఉన్నాయి. 7-star హోటల్స్ దగ్గర నుంచి 7-star డీలక్స్ హోటల్స్ దగ్గర నుంచి 5-star హోటల్స్ దగ్గర నుంచి 5-star డీలక్స్ హోటల్స్, 5-star రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇలా చూసుకుంటూ పోతే అండి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఉన్న ముఖ్యమైన దేశాలు అంటే టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, బిజినెస్ల పరంగా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అన్నింటిలో కూడా మా పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా 20,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ బయటకు వెళ్తే విదేశాల్లోనే దగ్గరగా 12,000 మంది పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారండి. మిగతా పిల్లలు కూడా ఇండియాలో బాగా మంచి అంటే పొజిషన్స్లోకి వచ్చి మంచి బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు. అలాగే ఇవాళ రోజున మాకు ఉన్న 9 కాలేజీలో కూడా డిగ్రీ కాలేజీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలో ఆల్మోస్ట్ 8,000 స్టూడెంట్స్ ప్లస్ ఉన్నారు. ఆ 8,000 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే ఎవ్రీ బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే 1,800 to 2,000 స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్. అలా వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగం ఇప్పించి బయటికి పంపించడం అన్నది మా ఇది కాబట్టి 100% మా ప్రామిస్ కాబట్టి. సో అందుకని చెప్పి ఆర్గనైజేషన్స్తో టైఅప్సే కాదండి, ఆర్గనైజేషన్తో రిలేషన్స్ కూడా లాంగ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లోకల్ ఇండస్ట్రీ లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా వాళ్ళతో కూడా మాకు టైఅప్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మా పిల్లలు చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ పంపిస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ పంపిస్తాం. అలాగే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కండి నేమ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ అండి. ఓకే సార్, మరి అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అమ్మాయిలు చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అండి ఆడపిల్లలకి బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా
పేషెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకనే ఆడపిల్లలు ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు. బట్ పేరెంట్స్కి చిన్న ఇది ఉంటుంది అనమాట, ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి హోటల్స్లో వర్క్ చేయటం సేఫ్టీయా కాదా, లేకపోతే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి. ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేస్తారు, చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటారండి. సేఫ్టీ విషయంలో అసలు ఏమాత్రం డోకా పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు ఎలాంటి హోటల్స్లో వస్తాయి అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే పార్క్ హయత్, ఐటీసీ కోహినూరు, లేకపోతే ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ, ఇలాంటి హోటల్స్లోనే మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం. కాబట్టి అలాంటి హోటల్స్లో ఎంత రెప్యూటెడ్ హోటల్సో, అలాంటి హోటల్స్లో ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ జరిగితే ఎంత బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ వస్తుందో వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. సో అందుకనే అక్కడ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారండి ఆడపిల్లల విషయంలో సెక్యూరిటీ. ఇకపోతే ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే మంచి ఉద్యోగాలు రావటమే కాకుండా, మంచి పొజిషన్స్ రావటమే కాకుండా, మగపిల్లల కంటే కూడా జీతం కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి. ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి. ఒక్క హోటల్స్లోనే కాకుండా వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఎయిర్లైన్స్, అంటే వాళ్ళ రోజున ఇండిగో కానీ లేకపోతే కింగ్ ఫిషర్ కానీ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్, అలాగే ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్, ఇలాంటి వాటిలో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. ఓకే సార్, అలాగే స్టడీ పరంగానే కాకుండా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, అలాగే బయట అవేర్నెస్, అంటే కొందరు స్టూడెంట్స్ మాట్లాడకుండా డల్గా ఉంటుంటారు సైలెన్స్గా. సో ఇటువంటి స్టూడెంట్స్కి మీరు సెపరేట్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా? డెఫినెట్గా అండి. పిల్లలకి ఏంటంటే మన అందరి పిల్లల్ని కూడా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరికి జాయిన్ అవుతారని మనం అనుకోలేము. అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా అంటే నేర్చుకోలేరు అని కూడా అనుకోలేమండి. మనం నేర్పిస్తే అందరు పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారనమాట. బట్ పర్సనల్గా మనం ఒక్కోసారి కొంతమంది పిల్లల మీద పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మన దగ్గర చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు, చాలా అంటే తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు. అలాంటి పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, హిందీ నేర్పించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాళ్ళ రోజున చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఫ్రెంచ్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా వాడుక భాష కాబట్టి, అక్కడ టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన పిల్లలు ఎక్కువగా అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి కాబట్టి ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉందండి. అలాగే స్టేజ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. ఈ ఎవ్రీ సాటర్డే మేము యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తాం, ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ని మేము సెలబ్రేట్ చేస్తాం. క్రిస్మస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రంజాన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సంక్రాంతి, దసరా, ఇలా ఏ రిలీజియన్కి సంబంధించిన పండగలైనా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. దాని మూలంగా పిల్లలు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఓపెన్ అవటం, స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా బాగా మాట్లాడగలగటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారండి. సో స్టూడెంట్ మన దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు ఉండేదానికి, ఆ స్టూడెంట్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి అంటే ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళేదానికి అసలు సంబంధమే ఉండదండి. స్టూడెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా 360 డిగ్రీస్లో ఎలివేట్ చేయగలుగుతామండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఇతర డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో మరి వాళ్ళకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కానీ, సేఫ్టీ పరంగా కానీ, అలాగే గర్ల్స్కి సపరేట్గా సేఫ్టీ పరంగా ఎటువంటివి తీసుకుంటున్నారు? తప్పకుండా అండి. మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోను, విశాఖపట్నంలోనూ ఒక్క మన తెలంగాణ నుంచి, ఆంధ్ర నుంచే కాదండి, మన భారతదేశం నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. బికాస్ మన యొక్క కరికులం, మన సిలబస్, మన కాలేజ్కి ఉన్న పేరు చూసి, అలాగే ఆ పిల్లలకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అన్ని క్యాంపస్కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి. కొన్ని ఇన్ హౌస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ఒక 50 మీటర్స్ 100 మీటర్స్ దూరంలో హాస్టల్స్ ఉంటాయి కొన్ని క్యాంపసెస్కి. బట్ సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ, అలాగే వాళ్ళకి అంటే ఫుడ్ పరంగా కానీ, పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్ని జాగ్రత్తలు మేమే తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. ఇకపోతే మీరు ఇందాక అడిగారు ఆడపిల్లల గురించి ప్రత్యేకంగా. ఆడపిల్లలకి లేడీ వార్డెన్స్, లేడీ సెక్యూరిటీస్, అలాగే సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్తో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఎంతో నమ్మకంగా మా దగ్గర జాయిన్ చేసి వెళ్తారు. అదీ కాకుండా మా డైరెక్టర్స్ కానీ, మా హెడ్స్ కానీ, మా టోటల్ టీంలోనే ఎక్కువగా లేడీస్ ఉండటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి ఏదైనా చిన్న అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినా కానీ, అలాంటిది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి హెడ్స్కి చెప్పుకోగలుగుతారు, డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడగలుగుతారు, ఓపెన్ అయ్యి చెప్పుకోగలుగుతారు అనమాట. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారండి. సో ఆడపిల్లలకి చాలా 100% సెక్యూరిటీగా ఉంటారు. అందుకనే మా దగ్గర ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల పర్సంటేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకే సార్, మీ సంస్థ ద్వారా మరి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా అందిస్తున్నారా? డెఫినెట్గా అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మాకేంటంటే ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇంటర్న్షిప్స్, అంటే ప్రతి సెమిస్టర్ 2 months నుంచి ఒక 3 months దాకా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అలాగే ఎవరు వెళ్ళకపోయినా ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి మాత్రం మేము పంపిస్తామండి. ప్రతి 100% ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ఒక్క రూపాయి కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మేము ఛార్జ్ చేయకుండా
వాళ్ళకి సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, దుబాయ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి 5 days నుంచి 7 days దాకా తీసుకెళ్తాం జరుగుతుందండి. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా అంటే ఫ్లైట్ టికెట్ దగ్గర నుంచి, వీసా ఛార్జెస్ దగ్గర నుంచి, అక్కడ లోకల్లో ఉండే హోటల్ దగ్గర నుంచి, లోకల్ ట్రావెల్ కానీ, అక్కడ ఫుడ్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే చూసుకుని వాళ్ళకి 5 రోజులు ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం జరుగుతుంది, ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాళ్ళ రోజున స్టూడెంట్కి. అసలు మనకంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, ఎస్పెషలీ టూరిజంలో కానీ, హోటల్ రంగాల్లో కానీ బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్తే పిల్లలకి ఎలాగా వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలి, ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి వస్తాయి ఫ్యూచర్లో ఈ చదువుకుంటాం మూలంగా అన్నది వాళ్ళకి అర్థమవుద్ది. వాళ్ళు ఇంకా దాని యొక్క అభివృద్ధిని చూసి వీళ్ళకి కూడా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ చేస్తామండి మేము. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి ముఖ్య కారణం సన్ ఇంటర్నేషనల్లో స్టూడెంట్స్కి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ కానీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కానీ తీసుకెళ్తాం మూలంగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పాస్పోర్ట్లో ఒకసారి స్టాంపింగ్ అవటం మూలంగా సో వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా వాళ్ళకి తర్వాత ఉద్యోగాలకు కూడా చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. స్టూడెంట్స్కి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి కానీ, కోర్సెస్ గురించి మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.